हॅलो, वेलकम टू माय चॅनल स्टडी बेस्ट. तर आज आपण क्लास 10 सायन्स 1 या विषयाची ॲक्टिव्हिटी शीट 2 पाहणार आहोत, म्हणजेच डे 2 पाहणार आहे. तर ऑलरेडी ॲक्टिव्हिटी शीट 1 अपलोड केलेली आहे, तसेच प्री टेस्ट अपलोड केलेली आहे, तसेच बाकीच्या विषयाचं सुद्धा जे ब्रिज कोर्स आहे अपलोड केलेला आहे. तुम्ही आत्तापर्यंत पाहिला नसेल तर पाहू शकता. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत ॲक्टिव्हिटी शीट 2 सायन्स 1 क्लास 10. तर यामध्ये टॉपिक जो मेन आहे आपला तो म्हणजे लॉज ऑफ मोशन, जो 9thला चॅप्टर होता त्यावर रिलेटेड आहे. ते सुरुवातीला तुम्हाला इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे, यावर रिलेटेडच आपली एक्झरसाइज आहे. हे तुम्ही वाचून घ्या. मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट काय आहे, डिस्टन्स काय असतं, डिस्प्लेसमेंट काय आहे, स्पीड काय आहे, वेलॉसिटी काय आहे, पुन्हा इफेक्ट्स ऑफ स्पीड अँड डायरेक्शन ऑन वेलॉसिटी काय असते, त्याचबरोबर पुन्हा युनिफॉर्म मोशन काय, ॲक्सलेशन काय, हे शॉर्टमध्ये सर्व इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. ॲक्सलेशनचे टाईप आहेत, पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह, झिरो ॲक्सलेशन काय आहे. त्यानंतर इक्वेशन ऑफ मोशन दिलेले आहेत, ते तुम्हाला 3 इक्वेशन माहीत असणे गरजेचं आहे. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन काय आहे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ. तर शॉर्ट एक तुम्हाला या ठिकाणी नॉलेज दिलेलं आहे. त्यावर रिलेटेड आता लेट्स प्रॅक्टिस म्हणून क्वेश्चन्स दिलेले आहेत. तर क्वेश्चन आहेत हे 1 2 3 4 5 6 आणि 7 8 9 असे क्वेश्चन्स आहेत. हे सर्व क्वेश्चनचे आन्सर आजच्या आपण व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तो टॉपिक आहे लॉज ऑफ मोशन, ॲक्टिव्हिटी शीट नंबर 2. क्वेश्चन 1 पहा काय दिलेलं आहे. What factors do you need to consider to determine if an object is moving? तर याचा आन्सर आहे whether position of an object is changing with respect to its surrounding, then it is said to be in motion. Question 2 आहे find different examples of circular motion in daily life. तर याचा आन्सर पहा giant wheel, stone tied to a string batter आणि running on a circular track. Question 3 पहा observe the second hand of a clock, what about its speed and motion? तर याचा आन्सर पहा the motion of a second hand in a clock has a constant speed and it covers equal distances at an equal interval of time. Hence seconds hand of clock is example of uniform motion. त्यानंतर क्वेश्चन 4 पहा बघा काय दिलेलं आहे. which Newton's law are based on function of rocket? The fact behind the flight of a rocket explain in your own word. तर याचा आन्सर पहा the working of rocket depends on Newton's third law of motion. The burning fuel inside rocket creates a forward push on rocket. This forward push creates an equal and opposite push on exhausted gases. आता क्वेश्चन 5 पहा टेक 5 examples around you and write an explanation based on Newton's laws of motion. ते कोणतेही तुम्ही 5 एक्झाम्पल या ठिकाणी घेऊ शकता. मी काही हे वेगळे 5 एक्झाम्पल घेतले आहेत. पहा इफ यू ट्राय टू पुश an empty cart and a cart full or bricks, it would be easier to push an empty cart. The full of bricks, it is due to inertia of cart full of bricks is more than empty cart by Newton's first law. Then the second example पहा if you push cycle and cart with the same force, bicycle will have greater acceleration than car because cycle has less mass as compared to car. तिसरं पहा when we place a book on a table, the book doesn't fall because same amount of force is applied by a table on a book as is applied by book on table. Then the fourth example पहा our walking is an example of Newton's third law of motion. When we walk, we push ground in a reaction pushes us forward with some force. त्यानंतर आणखीन एक एक्झाम्पल when we shake tree, the leaves of tree fall to the ground. This is because leaves were in inertia of rest before shaking of a tree. So when tree was shook, they fall down to attain their inertia of rest again. त्यानंतर क्वेश्चन 6 पहा
why it is easier to stop a tennis ball as compared to cricket ball when both are traveling with the same velocity. तर याचा आन्सर पहा. मोमेंटम ऑफ ऑडी इज प्रॉडक्ट ऑफ इट्स मास अँड वेलॉसिटी, दॅट इज P इज इक्वल टू mv. The rate of change of momentum of a body is equal to applied force. Both balls move with the same velocity. And finally, stop this before applied to stop will be directly proportional to mass of the ball. As the mass of cricket ball is greater than tennis ball, its momentum will be more than the tennis ball. Hence, it's easier to stop tennis ball as compared to cricket ball. त्यानंतर क्वेश्चन 7 पहा. Suppose a scooter and a truck collide. Which of the two do you think will be thrown away? Explain in your own words. As we know, P, that is momentum, is equal to mass into velocity. If mass of any object is greater, then the momentum of that object is also greater. Mass of a truck is greater than scooter, so momentum of truck is greater than momentum of scooter. So when they collide, scooter will be thrown away. त्यानंतर क्वेश्चन 8 आपल्याला एक न्यूमरिकल दिलेला आहे, त्याचा आन्सर पाहूया. आपल्याला क्वेश्चन 8मध्ये गिवन काय काय दिलेलं आहे. युनिफॉर्म स्पीड या ठिकाणी आपल्याला 5 मीटर पर सेकंड दिलेली आहे. ॲक्सेलरेशन दिलेलं आहे 12 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आणि टी काय दिलेलं आहे 3 सेकंद दिलेलं आहे. तर आपल्याला यस काढायचं आहे. तर आपल्याला न्यूटन्स इक्वेशन्स माहीत आहेत आपल्याला दिलेले आहेत सुरुवातीला. त्यानुसार यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेअर आपल्याला हे इक्वेशन यूज करायचं आहे. यस इज इक्वल टू यूची व्हॅल्यू 5 आहे, टीची व्हॅल्यू 3 आहे, प्लस 1/2 इंटू एची व्हॅल्यू आपल्याला 12 दिलेली आहे आणि टी स्क्वेअर म्हणजे 3चा स्क्वेअर करायचे. मग आपण जर सॉल्व केलं तर 15 प्लस 6 इंटू 9 येणार. 15 प्लस 6 इंटू 9 इज 54. दोघांची बेरीज केली तर 69 येणार. म्हणजे यस आपलं काय आहे डिस्प्लेसमेंट आहे, त्याचा युनिट असतं मीटर, म्हणून 69 मीटर आपला असा आन्सर येणार आहे. तर अशा प्रकारे आपला जो ॲक्टिव्हिटी शीट 2 जी होती ही कंप्लीट झालेली आहे सायन्स 1ची. तर तुम्हाला या व्हिडिओला लाईक करायचं आहे, तुमच्या फ्रेंड्सबरोबर शेअर करायचं आहे आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरायचं नाही. त्याचबरोबर तुम्हाला आणखीन दुसऱ्या कोणत्या विषयाचे व्हिडिओ अपलोड करायचे आहेत ते तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायचं आहे. त्यानुसार यापुढचे जे व्हिडिओ आहेत तसे अपलोड करण्यात येतील. थँक्यू.